Welcome to Traffic. This is the part 5 of our practical preparation. In this video, I am going to discuss about chapter 7, that is functions in C, and chapter 8 pointers. I don't think that you might get any question from there. Still, we can have a revision, but at first we will do chapter 7, functions in C. From here, few questions are very important that only we will discuss. And this video I am going to do by using mobile, as some of you have requested to do the program in mobile. I am opening the app Coding in C. So here by default, like this header file and one main function will be there. Here I am doing the program, write a C program to add two numbers by using function. So here already we have the main function. We will have to declare one another function that will do the sum. So we will write int, the name of the function, which will be sum, and in bracket we will have to pass the values sum. Then in bracket we will have to pass the values that will be int a comma b. Sorry, next one also we will have to write int b. And in mobile also we can practice programming, but there is little difficult to type symbols like semicolon, comma and all. Ebilak type korte olop digdar hoy, but we can do almost all the programs in mobile as well. Now after this is called, this line is known as function declaration. After declaring the function, I will come to the main function. Here we will have a variable. We will have two variable int a, and values, suppose I am giving myself 5, and I have one more variable b, and I am going to give the value is 6. Okay, aru result to store koribo karone amak aru eta variable laibo, that is result, result, aru etu value ami najanu. Etia ami result likhim. So result equal ইয়াত আমি ফাংশনটো কল কৰিম, যেটো সাম ফাংশন আমি লিখিছো. সো আমি ইয়াতে লিখিম সাম, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি পাস কৰিম a আৰু b. ইয়াতে a আৰু b টো হল প্যাৰামিটাৰ. সো এইটো ফাংশনে যি ভ্যালুজ আমাক ৰিটাৰ্ন কৰে হেতু ৰিজাল্ট ভেৰিয়েবলটোত ষ্টৰ হৈ যাব. এতিয়া আমি ৰিজাল্টৰ ভ্যালুটো ডিসপ্লে কৰিম. সো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিন্টফ স্টেটমেন্ট ইউজ কৰিম. ইয়াতে আমি লিখিম sum is percentage d, and the value will be in the variable result. So after inverted comma we will put a comma and we will write result. It's done. At last return 0. So this way our main function work done. আমি ফাংশন ডিক্লেয়ার কৰিলো, কল কৰিলো. এতিয়া আমি ফাংশনটোৰ ডেফিনিশন লিখিব লাগিব. তাৰ কাৰণে আমি লিখিম int sum, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দুটা ভেৰিয়েবল থাকিব int a আৰু int b, ব্ৰেকেট ক্লোজ. এতিয়া ইয়াত আমাক সেমিকলন দিব নালাগে কাৰণ আমি ইয়াতে ডিক্লেৰেশন লিখি ডেফিনিশন লিখি আছো. সো কাৰ্লি ব্ৰেকেট, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ৰিটাৰ্ন a প্লাস b. ডাইৰেক্টলি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো. ওকে, ওয়ান লাইনতে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ফিনিশ কৰিব পাৰো. আৰু যদি আমি বিচাৰো আৰু আমি দুটা লাইন এক্সট্ৰা লিখিব পাৰো, সো হেতু মই দেখাই দিম. প্ৰথমে এটা লাইনতে কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগে হেতু দেখাই আছো. সো প্ৰগ্ৰামটো লিখা হৈ গল. এতিয়া আমি ৰান কৰিব লাগে. সো ৰান sum is 11. সো প্ৰগ্ৰাম ইজ কাৰেক্ট. এতিয়া আমি যদি মোৰ দেন ওয়ান লাইন লিখিব লাগে তেতিয়া কি কৰিম, আমি এটা ভেৰিয়েবল ল'ম. আমি ইয়াতে এটা ভেৰিয়েবল ল'ম. ইয়াত লিখিম int, suppose it is result, int result, int result equal a plus b. so এনেকেও আমি লিখিব পাৰো. ইয়াতে আমি ৰিটাৰ্নটো কৰিম ৰিজাল্টক, means আমি ক্যালকুলেশনটো এটা আৰু বেছি লাইন লৈকে তাত আমি ক্যালকুলেশনটো কৰি দিলো. সো এনেকেও আমি কৰিব পাৰো. এটোটো আমি সেম আউটপুট পাম sum is 11. সো যেটো তোমালোকৰ ইজি লাগে হেতু প্ৰসেসত কৰিব পাৰা. ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো হ'ব write a C program to
find the summation of two number using function. এতিয়া আমি আৰু এটা program try কৰিম হেতু তোমালোকৰ বুকত আছে write a C program to declare a function square which will accept a number as input and it will return the square of that number. So আমি নতুন ফাইল এটা লৈ লম তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত যাব পাৰো file open or we can hello world নতুন গোটেখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব আমাক hello world লাইনটো নালাগে সো আমি এটো ক্লিয়াৰ কৰি লম ইয়াৰ পৰা আমি কাট কৰি দিব পাৰো এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো লিখিম প্ৰথমে আমাক এটা ফাংচন লাগিব ফাংচনটোৰ নাম হ'ব স্কয়াৰ সো int স্কয়াৰ s q u a r e স্কয়াৰ তাৰপিছত ব্ৰেকেট আৰু আমি ইয়াতে এটা ভ্যালু পাস কৰিম যেটো ভ্যালুৰ স্কয়াৰ আমি ৰিটাৰ্ন কৰিব লাগে সো আমি ভেৰিয়েবল এটা লম int a এতিয়া আমি মেইন ফাংচনত আহো মেইন ফাংচনত আমি এটা ভেৰিয়েবল লম int a আৰু এটা ভেৰিয়েবল লম sqr ওকে যত আমি স্কয়াৰ অফ দা নাম্বাৰ ষ্টৰ কৰিম সৰি sqr সেমিকলন তাৰপিছত আমি নেক্সট লাইনত প্ৰিন্টফ স্টেটমেন্ট লিখিম তাতে আমি এটা মেসেজ দিম লাইক এন্টাৰ a number তাৰপিছত আমি স্ক্যান কৰিম নাম্বাৰটো তাৰ কাৰণে scanf আমি লিখিম পার্সেন্টেজ দি তাৰ ৰিজনটো হল আমি ডেসিমেল নাম্বাৰ লৈ আছো আৰু আমাৰ লোকেশনটো হ'ব %a I think তোমালোকে গাড়ীৰ হৰ্ন মাত এইবিলাক শুনি আছা উপায় নাই মই ঘৰত নাই ঘৰৰ বাহিৰত আছো but still for students I am trying to do something so give a like and share the video with your friends now মই ফাংচনটো কল কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে লিখিম sqr equal ফাংচনটোৰ নাম হল স্কয়াৰ সো square স্কয়াৰ আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি ভ্যালু পাস কৰিম a হৈ গল এতিয়া আমি স্কয়াৰৰ ভ্যালুটো প্ৰিন্ট কৰিব লাগে সো প্ৰিন্টফ স্টেটমেন্টত আমি লিখিম পার্সেন্টেজ d আৰু আমাৰ ভ্যালু হ'ব a sorry not a sqr হৈ গল এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেফিনেশন লিখিব লাগে সো আমি ইয়াতে লিখিম int স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকিব এটা ভেৰিয়েবল মাত্ৰ int a ব্ৰেকেট ক্লোজ আৰু ইয়াতে মই int a দিছো এটো a যে লিখিব লাগিব not necessary আমি যিকোনো ভেৰিয়েবল লিখিব পাৰো মই b ও দিব পাৰো n ও দিব পাৰো suppose মই ইয়াতে a ঠাইত n দিছো still it will work মই a ঠাইত n ও দিব পাৰো তাকো এটো কাম কৰিব সো ইয়াতে আমি আকৌ আগৰ দৰে এটা ভেৰিয়েবল লম int sqr equal ইয়াতে আমি লিখিম n into symbol n তাৰপিছত সেমিকলন আৰু এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ন কৰিম স্কয়াৰ ভেৰিয়েবলটোক সো sqr আৰু এটো লাইন আমি এটা লাইনতো লিখিব পাৰো যেনেকে return n into n so according to your convenience you can do as you wish তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো এক্সিকিউট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ৰান হ'ব something is wrong int square যত মই প্ৰগ্ৰামটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছো তাত মই সেমিকলন দিয়া নাই নরমালি আমি যদি সেমিকলন নিদিও ফাংশনৰ লগত তেতিয়া হলে আমি তাৰ ডেফিনেশনটো লগতে লিখিব লাগে তাৰ কাৰণে এৰৰ আহিছিলে আৰু ডেফিনেশনত আমি সেমিকলন দিব নালাগে সো এটো মনত ৰাখিবা এতিয়া মই যদি নাম্বাৰ এটা দিও 5 আউটপুট আহিব লাগে 25 সো আউটপুট আহিছে 25 that means my program is correct okay my program is correct so this way we can do function program functionত এই দুটা program সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কিছুমান program আছে array program like maximum element to function use কৰি উলাব লাগে এইবিলাক I don't think that you need to do that much practice for that type of questions you will definitely get easy questions only now আৰু এটা question আছে বুকত যেটো লাইক তোমাৰ বাৰ্থ ইয়াৰ হ'ব আৰু কারেন্ট ইয়াৰ টো লব আৰু তাৰ পিছত তোমাৰ এজ টো দিব এটো এটা program আছিল by using function so তাৰ কাৰণে আমি আৰু এটা নতুন ফাইল ললো hello world বুলি বাকি আমি ভিতৰৰ বস্তুখিনি উঠাই দিলো
আমি প্ৰথম ফাংচন এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব ফাংচনটোৰ নাম সাপোজ দিলো int find age আৰু ইয়াতে মই দুটা ভেৰিয়েবল লম int current age ৰ কাৰণে c আকৌ এটা int birth age ৰ কাৰণে b ওকে birth year ৰ কাৰণে b আমি দীঘলকেও লংকেও লিখিব পাৰো বাট এজ মোবাইলত টাইপ কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰ হয় সো মই শৰ্টতে লিখিছো এতিয়া আমি ইয়াত দুটা ভেৰিয়েবল লম int birth year ৰ কাৰণে b আৰু current year ৰ কাৰণে c আকৌ age ৰ কাৰণে age এতিয়া আমি দুটা ভেৰিয়েবলৰ ইনপুট লব লাগিব সো আমি printf স্টেটমেন্টটো লিখো printf enter your date of year তাৰপিছত আমি স্ক্যান কৰিব লাগিব সো scanf ইয়াত আমি লিখিম %d আৰু আমি ষ্টৰ কৰিম ampersand b means birth year তাৰপিছত আকৌ এইটো লাইন আমাক ৰিপিট লাগিব কারেন্ট ইয়াৰৰ কাৰণে সো আমি কপি কৰিব পাৰো কপি কৰি নেক্সট লাইনত আমি পেস্ট কৰিম ইয়াত আমি লিখিম enter current year enter current year আৰু ইয়াতে আমি ভেৰিয়েবলটো দিম c এতিয়া আমি ফাংচনটো কল কৰিম সো age equal ইয়াতে লিখিম find age আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মই পাস কৰিম ইয়াতে মন কৰিবা যেটো আমি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে তেনেকে টাইপতে ভেৰিয়েবল পাস কৰিব লাগিব লাইক c ৰ ভ্যালুটো c ৰে পাস কৰিব পাৰিম b ভ্যালুটো b ভেৰিয়েবলৰে পাস কৰিব পাৰিম আমি যদি উল্টা পুল্টা কৰো that means it will not so be careful about that মই দুটা ভেৰিয়েবলে পাস কৰিলো b আৰু c ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিলো এটা printf স্টেটমেন্টৰ থ্ৰুৰে মই age টো দেখাম সো age equal %d আৰু ভেৰিয়েবলটো হ'ব age আৰু at the end return 0 আৰু যদি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো একো ৰিটাৰ্ন নকৰে তেতিয়াহলে আমি মেইন ফাংচনটো void main বুলিও লিখিব পাৰো as your wish এতিয়া মই ডিক্লেৰেশন লিখিম ফাংচনটো int find age আৰু আমাৰ এটা প্যাৰামিটাৰ থাকিব int দুটা থাকিব b আৰু int c so int b and int c তাৰপিছত নেক্সট লাইনত কাৰ্লি ব্ৰেকেট ইয়াত আমি আৰু এটা ভেৰিয়েবল লম int age equal ইয়াতে মই কি কৰিম birth year minus current year means b minus c তাৰপিছত মই ৰিটাৰ্ন কৰিম age সো এনেকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই যদি প্ৰগ্ৰামটো এক্সিকিউট কৰো এক্সিকিউট কৰিলে চাবা মই enter your date of year let it be 2007 and enter your current year 2024 so age is minus 17 sorry actually it should be c minus b not b minus c it should be current year minus birth year because you see current year will be always greater one current year to সদায় ডাঙৰ হ'ব আৰু birth year to smaller হ'ব like current year 2024 and birth year is 2005 so current year will be definitely greater one so we will have to write current year minus birth year so if we execute the program suppose the birth year is 2005 and the current year is 2024 so the age is 19 so এনেকৈ আমি এটো প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰো so ফাংচনৰ মেইনলি এনেকৈ টাইপৰ প্ৰগ্ৰাম কিটা তোমালোকে চাব পাৰা আৰু বুকৰ এক্সাম্পল কেটাও এবাৰ চাই লব পাৰা আৰু অৰেলৰ কাৰণে অলৰেডি মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ এটা ভিডিও বনাইছিলো তাৰ কোৱেশ্চন বিলাক চাব পাৰা অৰেলৰ কাৰণে বিশেষ ইম্পৰ্টেন্ট একো দিব নোৱাৰি প্ৰেক্টিকেল ৰিলেটেড যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে লাইক HTML ৰ কোৱেশ্চন আছে C programming কোৱেশ্চন আছে লাইক কোনে C who develop HTML and like different kind of loop entry control loop exit control loop what is empty tag how many heading levels like different type of questions are there mainly ebla question sai loba aru link or color like active link is red visited is purple link color is blue ebla okoman sai loba
মই লাষ্ট ইয়াৰৰ ভিডিঅ' লিংকটো দি দিম, বিকজ এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ বনাবলৈ মোৰ ওচৰত সিমান সময় নাই। চ' তাৰ পৰা পঢ়ি ল'লে নিশ্চয় কমন পৰিব পাৰে, সেইটো এবাৰ চাই ল'বা। আৰু তোমালোকক সকলোকে এক্সামৰ কাৰণে শুভকামনা থাকিলে। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালকৈ দিবা। আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে, কিবা প্ৰগ্ৰাম যদি পাৰা নাই, কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰা। ডেফিনেটলি আই উইল ট্ৰাই টু ডু ইট। থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং। সি ইউ ইন এ নিউ ভিডিঅ'। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড